Who are you? Who are you inside this body? Speak out in the name of Jesus Christ. Who are you? Huh? Who's there? What have you done to this man? What have you done to this man? What have you done to this man's life? I destroyed his life. How? How have you destroyed him? I destroyed his life. He has betrayed the society. He has destroyed. He is willing. I heard he's going to travel from state to state, from country to country to destroy the kingdom. I'm going to block him to the air, to the sea, to the land, to the fire. How did you enter his life? I enter his life to that society. The day he joined that society, I destroyed his life. I took away his intelligence. He's a man very intelligent. He's born in a family of intelligent people, but I hate him. I hate him. I wanted to destroy him. Whatever he touched is to be destroyed. He will die because he cannot destroy that kingdom. That kingdom is older than you. This is the kingdom of Solomon, of Shomo Israel. Shomo Israel. Ben David. Shomo Israel Ben David. This is the kingdom. This is the kingdom. He's too small. He's too small to destroy that kingdom. There is a kingdom above, a kingdom below. I got news for you, you foolish demons. Your mission in this body has failed. Finished. And he will He's be not finished. used by God He's to not destroy your kingdom. He's not finished. He's Yes. not finished. By the power He's not that finished. raised Christ He's not from finished. the dead. I have his children. command I have each his children. and every his one of you. sisters. His family. I have them. Out in the I mighty have name of Jesus. them. Hallelujah. Out in the mighty name of Jesus Christ. Resurrection power. Cast out every spirit of darkness. In the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. In Jesus' name. Rise up, my brother, you're free. Today you have risen again. In Jesus' name. Let's put our hands together for the risen King. Oh Lord. Oh, my Redeemer. My Redeemer. Oh Lord. Thank you, Pastor Frederick. We thank God Almighty. Tell us, Thank God. what have been some of the things you've been struggling with? Since I came to this country, not the same. I was a teacher in my country. I came here. I lost everything. Even my children. The devil took them away from me. I have 4 children. They're not living with me. 3 of them are married. I have the last one. She's on the picture. The picture with the paper. This is her. This is her. She was in university in Tallahassee. Now she has depression, anxiety. The same that kingdom made me suffer. I suffered from depression from 1980. Sometimes I'm good, sometimes I'm bad. Every year I live in fear of getting sick. But thank you, Lord.
Thank you for the power of resurrection, Jesus. Plus Today, jamais. you and your family have risen Plus again. In Jesus jamais. Christ's name. Plus jamais. Plus jamais. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Thank you, Christ. family of God. Thank you. My name is Jean Etelo. 제 이름은 진 에텔루입니다. 저는 프리메이슨이라고 하는 컬트 집단에 속해 있었습니다. 그들은 오컬트, 컬트라고 부릅니다. 그 뜻은 숨겨져 있다는 뜻이죠. 모든 것이 비밀을 기반으로 합니다. 저는 1992년부터 그 기관에 소속되어 있었어요. 저는 여러 번 관계를 끊고 자유로워지려고 노력했지만 그들은 목숨을 걸고 맹세를 시킵니다. 비밀을 누설치 않도록 말이죠. 저는 항상 되돌아갔습니다. 저는 수습 단계 같이 시작했는데요. 수습으로서 첫 단계에 속해 있었는데 당신이 그 속에 들어가면 서열을 거쳐 올라가도록 권고를 받습니다. 그래서 저는 30단계까지 올라갔습니다. 저는 카도시 기사였어요. 제 기억에 1992년이었어요. 저는 그 당시 IT에 있었는데 학교에서 근무 중이었습니다. 그 학교의 교사 몇 명이 죽게 되었어요. 몇몇 사람들은 자연적 원인에서 기인한 거라 말했죠. 그래서 저는 그 학교를 지휘하는 사람들의 일원이었거든요. 저는 12년 동안 거기 있었는데요. 그래서 저도 걱정이 많이 들어서 저는 그것에 대해 잘 몰랐지만 제가 안전해지려고 거기에 가입했던 겁니다. 그런데 유사한 일이 그 직원에게 실제로 일어났어요. 프리메이슨에 대해 제게 얘기했던 그 사람이요. 그 사람도 역시 죽었습니다. 그러나 저는 너무 맹목적이 되어서 스스로 보호하기 위해 나는 컬트회에 가입해야겠다고 생각했습니다. 그래서 그때 1992년에 제가 가입했습니다. 당신이 프리메이슨이 되면 당신은 그리스도의 정반대편에 있는 것입니다. 왜냐하면 그리스도의 자녀들, 그들은 빛의 자녀들이기 때문입니다. 그러나 프리메이슨에서 그들은 빛과 어둠 사이로 걸으라고 가르칩니다. 모든 프리메이슨이 그렇게 생각하는 것이 너무 쉬운 게 그들은 세뇌당했기 때문이에요. 그들은 당신에게 예수 그리스도도 프리메이슨이었다고 말할 겁니다. 그 사도 요한도 그들의 일원이었고 솔로몬 왕도 그들의 일원이었다고요. 그래서 당신이 여전히 성경에 따르고 있다고 생각하죠. 당신은 그게 옳다고 생각하지만 그 동일한 예수 그리스도께서는 마태복음 5장에서 이렇게 말씀하셨어요. 저를 잊어버렸는데 맹세하지 말라고 하셨어요. 왜냐하면 프리메이슨으로 시작하기 위해선 당신은 맹세해야 합니다. 첫 번째 맹세는 당신은 목을 걸고 서약을 해야 돼요. 당신은 그들의 비밀을 누설할 바에는 목이 잘리는 것이 더 좋다고 말해야 돼요. 반면 예수 그리스도께서는 맹세하지 말라고 직접 말씀하셨어요. 심지어 하늘로도 땅으로도 하지 말라 하셨어요. 왜냐하면 땅은 주의 발등상이니까요. 그리고 머리카락으로도 맹세하지 말라고 하셨어요. 당신은 그중 하나라도 검거나 희게 할 수 없으니까요. 반면 그들은 당신에게 압박을 가합니다. 당신이 올라가게 되는 계급의 모든 단계마다 당신은 서로 다른 장기에 대해 맹세합니다. 두 번째 단계에서 당신은 심장을 두고 맹세해야 되고 그 다음엔 창자, 있죠. 모든 부분에 대해서요. 심지어 엉덩이도요. 제가 그것에서 자유로워지는 건 쉽지 않았습니다. 저는 두려움 속에서 살았습니다. 당신은 어떤 수준의 능력이 있다고 생각합니다만 당신은 항상 뒤를 돌아보고 있을 거예요. 항상 누군가 당신을 쫓고 있다는 생각이 드니까요. 누군가 당신을 해치려고 할 겁니다. 예를 들어 저의 경우 저는 정신적 문제로 고통받게 되었습니다. 저는 불안감을 느끼곤 했고 우울증으로 고통받았습니다. 심지어 제 자녀들도요. 그들은 때때로 박해를 받았습니다. 그리고 제 아들은요. 그도 똑같이 고통받았습니다. 때로는 학교에서, 때로는 외출해 있을 때. 여기에 온 제 딸도요. 그녀는 작년에 테라시에 있었어요. 그러나 그녀는 문제가 생겼고 학교를 중퇴해야 했습니다.
하나님께 감사할 것은 제가 구원받은 이후로 그녀가 학교로 돌아갔다는 거예요. 프랭크 목사님이 저를 위해 기도해 주셨을 때 마치 처음엔 몰랐어요. 제가 기억나는 건 마치 제가 안경을 벗은 것 같았어요. 그리고 그것을 누군가에게 건넸고 저는 그의 이름조차 기억이 안 나는데 그것을 좀 들고 있으라고 그에게 말했어요. 그건 마치 저는 막 싸우려고 했는데 영적으로처럼. 그러나 프랭크 목사님께서 저를 안수하셨을 때 저는 가볍게 느껴졌어요. 저는 어린아이처럼 느껴졌습니다. 저는 지금 걷는 법을 배우고 있어요. 자기 자신이 되는 법을요. 제 인생 내내 저는 예수님을 따르기 원했었습니다. 저는 그분을 섬기기 원했습니다. 그러나 악마는 내가 프리메이슨에서 나오려 하는 것을 보자 나를 도로 붙잡으려고 했어요. 제가 구원받기 일주일 전에 저는 비전을 보았는데 제게 보인 그 비전은 굉장히 강력한 것이었습니다. 그건 마치 성령을 통해 임하신 하나님께서 제가 어디에 있었나 드러내 주신 것 같았어요. 저는 제가 옛날 사원 안에 갇혀 있는 것을 보았습니다. 그들은 저에게 족쇄를 채워 놓았죠. 저는 족쇄에 매였고 목에는 착고를 차고 있었어요. 저는 밖으로 나갈 수 없었어요. 제가 나가서 그들의 비밀을 누설할 거라는 걸 그들이 아니까요. 그 장소를 통해 저는 제 과거를 보았습니다. 제가 첫 단계에서 어떻게 시작했는지. 제가 맹세했던 그때의 말입니다. 그들은 나를 그 사원에 가둬놨습니다. 그들이 저를 원했어요. 지금 제 안에 성령이 계시다는 걸 그들이 알기 때문이에요. 저는 어떤 맹세도 다시 서약하지 않으려 했어요. 그들은 제가 마지막 단계로 가길 원했지만 그 단계가 저에게 남아 있었거든요. 32도가 되기 위해 33도에서 그것이 마지막 단계였는데 그 비전을 통해 그들은 저에게 다가왔죠. 제가 탁자가 있는 방에 있는 것 같았어요. 그 테이블 위에서 그들이 왔는데 바닥에 책을 두었어요. 그들은 고기 같은 것과 와인병과 빵을 갖고 있었고 그들은 제가 먹길 바랐지만 저는 거부했습니다. 그들은 제가 포도주를 마시길 원했지만 저는 거부했고 맹세하라고 했지만 저는 어떤 맹세도 안 한다고 했어요. 그래서 성령의 능력이 여전히 저와 함께 있었습니다. 그리고 나서 어떤 사람이 와서 저의 착고를 풀어주었죠. 그가 제 목과 허리에 둘러진 착고를 제거했고 저는 환상에서 깨어났습니다. 그때 바로 기억이 난 거예요. 그분은 제 멘토이신 TV 조슈아 목사님이셨어요. 그분이 저를 방문하셨어요. 저는 그분께서 그 환상을 통해 제게 말씀하신 걸 기억합니다. 너는 32도가 필요 없다고요. 프리메이슨 33도도요. 360도의 이슬람 신앙도 필요 없다고 하셨어요. 네가 자유로워지기 위해서 필요한 건 성령의 능력이라고 말씀하셨습니다. 네가 필요한 건 예수 그리스도이며 오직 예수 그리스도만이 진리라고요. 그분은 하나님의 말씀이시므로 그분을 따르라고요. 저는 완전한 사람이 아닙니다. 저는 여전히 제 내면의 싸움을 싸우고 있습니다. 그러나 당신이 자신을 의지하지 않고 두려움으로가 아닌 오직 성령에 의지한다면 당신은 안전합니다. 왜냐하면 하나님께서는 굉장히 자비로우시니까요. 그분은 저를 위해 그 일을 행하셨습니다. 제가 진 에테로라는 사람이기 때문이 아니라 그분의 자비하심 때문입니다. 그분의 사랑 때문이죠.